अगणित गुणगण अमृत शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सदा शिव आनंदामृताश्रित रक्षक आनंद महेश शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सदा शिव इंदुकलाधर इंद्रारी सुंदर रूप सुरेश शिवा सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सदा शिवा ईश सुरेश महेश जनप्रिय केशव पूरित कीर्ति शिवा सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सदा शिवा पुरगारि प्रिय भूषण शंकर नरक विनाशन केश शिवा सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सदा शिवा मूर्जित दानव नाश कर अर्जित पाप विनाश शिवा सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सदा शिवा सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सदा शिवा ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ఈనాటి కాశీ యాత్రలో త్రిదేవ్ ఆలయాన్ని దర్శిద్దాం. ఈ త్రిదేవ్ ఆలయం అసిఘాట్ సమీపంలో దుర్గా ఆలయానికి దగ్గరలో యాత్రికులను ఆకర్షిస్తున్నది. కాశీలో అతి పురాతన కట్టడాలే కనిపిస్తాయి. ఈ మధ్య కాలంలో నిర్మించిన కట్టడం అయినప్పటికీ ప్రశాంత వాతావరణంలో రాజస్థానీ శైలిలో నిర్మించిన ఈ దేవాలయం భక్తులను అలరిస్తున్నది. త్రిదేవ్ ఆలయ విశేషాలను మనమిప్పుడు తిలకిద్దాం. మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం పాదాత్మజం వానరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. इस मंदिर का नाम त्रिदेव मंदिर है क्योंकि राजस्थान के 3 देव आए हैं. एक खाटू नरेश जिसको श्याम बाबा बोलते हैं, दूसरे हैं सालासर हनुमान जी, तीसरी है रानी सती दादी. राजस्थान में दुर्गा देवी बोला जाता है इनको, इनका नाम रानी सती, इसलिए इसका मंदिर का नाम त्रिदेव मंदिर रखा गया है. जो राजस्थान में जो जगह है सालासर, सीकर से 50 किलोमीटर आगे, जाते हुए हनुमान जी हर इंसान की मनोकामना पूरी करते हैं. कोई इस दरबार से खाली नहीं गया है न जाएगा. यह हनुमान जी का मंदिर है. ये राजा रामचंद्र जी हैं, माता और पिता जी हैं,
लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, कृष्ण भगवान है, राधा जी हैं बगल में, उसके नीचे शंकर और पार्वती जी हैं। बगल में अंजनी माता हैं, अंजनी माता के बगल में हाथ में गोद लिए हनुमान जी, अंजनी माता हनुमान जी को गोद में लिए बैठी हुई है। ऊपर गणेश जी महाराज बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। ये जागते हुए मंदिर है, हर हनुमान जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। बोलिए प्रेम से बजरंग बली की जय। दीनमणिशतनिभ दिव्य प्रकाशं सकल सद्गुण वृंद सारपयोधिं दासमुखाम्बोज दशशत भानुं श्रित जन कुवलय सीतमयूखं श्रीरामदूतं चिरता नमामि श्रीरामदूतं चिरता नमामि। मेरा नाम ओम प्रकाश दुबे, ये रानी सती हैं जो राजस्थान जयपुर से 270 किलोमीटर जो है झुंझुनू के में वास हैं। इनका प्राचीन मंदिर झुंझुनू में है और ये प्रथम जो है इनको अभिमन्यु की पत्नी भी कहा गया है। अभिमन्यु की पत्नी ही थी, ये सती हुई थी अपने पति के साथ और इन्हें त्रिशूल पे वास है। गंभीरं सुग्रीव श्रीराम संधान हेतु अग्नि साक्षी कृत अर्कज रामं श्रीरामदूतं चिरता नमामि श्रीरामदूतं चिरता नमामि। इस मंदिर का नाम शिव मंदिर से बड़ा तीनों देव तीन स्थान पे हैं। जयपुर से 56 किलोमीटर 40 किलोमीटर 270 किलोमीटर दूर पे तीनों देवता को एक जगह बनारकाशी नगरी में जो है स्थापित करके त्रिदेव मंदिर का नाम दिया गया। ये मूर्ति है खाटू श्याम बाबा, कृष्ण का स्वरूप। इनका नाम जो है बर्बरिक था। ये भीम का, महाभारत में भीम का पुत्र बर्बरिक का ही रूप है जो है बर्बरिक। ये जो है कृष्ण जो है बर्बरिक से शीश दान मांगे थे। बर्बरिक जो है कृष्ण को शीश दान दिए थे, इसलिए इनको शीश का दानी बोला गया। इनका श्याम बाबा ही इनका नाम बोला गया है। खाटू का श्याम, कृष्ण का स्वरूप। रावण घन युद्ध राम तुरंगं कालनेमि धनुज खंडित धीरं तवकीकृत धृत संजीवनाद्रिं लक्ष्मण प्राण संरक्षण निलयं श्रीरामदूतं चिरता नमामि श्रीरामदूतं चिरता नमामि। बल राक्षस कोटि भंजित सत्वं दश कंठ कंठ विलुंठन दीक्षं राक्षसानुजदत्त लंकाभिषेकं भक्त पापतिमिर भास्कर रूपं श्रीरामदूतं चिरता नमामि श्रीरामदूतं चिरता नमामि। चाटित ढाकिनी सैन्यं चरितवाल संवेष्टित कायं भक्त जन कांक्ष मुक्ति निदानं लीला विनोदित दास स्वरूपं श्रीरामदूतं चिरता नमामि श्रीरामदूतं चिरता नमामि। निवेदित श्रीराम कुशलं रामांगुलीयक रामानिवेद्यम् अतिशय बलदर्प अशोक भंगं वज्रायुध घोरवाल कराळं श्रीरामदूतं चिरता नमामि 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 श्रीरामदूतं चिरता नमामि। गंगातरंग रमणीय जटाकलापौ गौरी निरंतर विभूषित वामभागम्
నారాయణ ప్రియమనంగమదాపహారం వారాణసీపురపతి భజ విశ్వనాథం. పోతన గారు భాగవతంలో అద్భుతమైనటువంటి పద్యం, రుక్మిణీ కళ్యాణంలో రుక్మిణీదేవి అంటుంది, నాకు నువ్వు ఈశ్వరుణ్ణి తీసుకొచ్చి ఇచ్చావు అగ్నిజ్యోతండితో అంటుంది, నేను దీనికి నీకేం చెయ్యాలి? దీనికి నీకును ప్రత్యుపకృతిం చేయంగ నేనేరా అంజలి ఘటించదభుసురాన్వయమని సద్బంధు చింతామణి. గురువు గారికి ప్రత్యుపకారం ఏమిటి? చేయడానికి ఉండదు. ఏం చేయాలి? ఎప్పుడూ గురువు గారికి నమస్కారం చేస్తూ ఉండడమే. మణికర్ణిక వైభవం చెప్పిన శంకర భగవత్పాదులకి ఏం చేస్తుండాలి? జయ జయ శంకర హర హర శంకర అంటూ పడవలో వెళ్ళడమే. నువ్వు అదొక్కటి మరిచిపోయి పడవలో తేభ్యమ్మహం వేసుకొని చూస్తూ వెళ్ళిన నాడు నువ్వు కృతజ్ఞుడైపోయావు. జయ జయ శంకర హర హర శంకర అని వెళ్ళిన నాడు నువ్వు కృతజ్ఞుడవయ్యావు. చెప్పినది శంకర భగవత్పాదులు మణికర్ణిక స్తవాన్ని. నీకు విశ్వాసాన్ని ఇచ్చిన వారు శంకర భగవత్పాదులు. శంకరుడు అన్న పేరు వచ్చేటట్టు కాకుండా స్నానం చేసిన వారికి ఫలితం వచ్చేటట్టుగా స్తోత్ర రచన చేసి ఇచ్చిన వారు శంకర భగవత్పాదులు. ఇన్ని కోట్ల జన్మల పుణ్యాన్ని నీకు తీసుకొచ్చి కట్టబెడుతుంటే ఇన్ని నీకు చెప్పిన శంకరుల నామం చెప్తూ ఘట్టానికి వెళ్ళి నువ్వు రావడానికి నీకు బేసగా అడ్డొస్తే నువ్వు కృతజ్ఞుడవు. నీకెక్కడి నుంచి వస్తుంది పుణ్యం రమ్మంటే? నూరారా నువ్వు చెప్పగలగాలి శంకరనామం. నువ్వు శంకరుల కన్నా గొప్పవాడివేం కాదు. శంకరుల కన్నా గొప్పవాడు లోకంలో వేరొకడు లేడు లేడు లేడు. కాబట్టి ఆయన నామం నిరంతరం ప్రతిధ్వనిస్తుండాలి. అందుకే జయ జయ శంకర హర హర శంకర చెప్తూనే వెళ్ళాలంతే. అనుగ్రహించిన వాడు వాడు. ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చిన తండ్రిని గుర్తు తెచ్చుకుంటే నమస్కరిస్తున్నామే, తల్లిని నమస్కరిస్తున్నామే, మనకి ఆయనకి ఏ సంబంధం ఉంది? ఎప్పుడు అవతార స్వీకారం. మహానుభావుడు రాబోయే తరాల్లో కలిపురుషుని ఉద్ధతిలా ఉంటుందని మనకి విశ్వాసం నిలబడేటట్టుగా, ఎంత అవిశ్వాసము ప్రబలుతోందో అంత విశ్వాసము నిలబడేటట్టుగా మనకి అష్టకాన్ని రాసి అందించి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి ఇప్పటికీ సౌందర్యలహరిలో శబ్దస్వరూపాన్ని పొంది ఉన్నటువంటి శంకర భగవత్పాదులకి నమస్కారం చేస్తూ గంగలో వెళ్ళలేకపోతే అంతకన్నా కృతజ్ఞత వేరొకటి ఉంటుందా? అందుకుని శంకరనామం చెప్తూ వెళ్ళడమే మణికర్ణికా స్నానమునకు అర్హత. పరమేశ్వరుని నిర్హేతుక కృపాకటాక్ష వీక్షణము తప్ప యథార్థమునకు మనకటువంటి తీర్థముల యందు స్నానమునకు అర్హత ఇంకొకటి ఉండదు. నీ దగ్గర డబ్బు ఉండొచ్చు, నువ్వు వస్తే స్నానం చెయ్యాలని ఎక్కడుంది? 104 జ్వరం వస్తే. కానీ పరమేశ్వరుడి అనుగ్రహం ఉంది. స్నానం చెయ్యడానికి కావలసినటువంటి ఆనుకూల్యత అన్ని రకములుగాను సిద్ధింపచేస్తాడు. అందుకే కాశీపట్టణ వైభవం చెప్తూ ఒక మాట చెప్తారు, కాశీలో మరణించడం కాదు, కాశీలో చాలా కాలం ఉండి ఎక్కడో మరణిస్తే మోక్షాన్ని పొందుతాడన్నారు. కారణం ఏమిటో తెలుసా అండి? అయస్కాంతం మీద ఇనప ముక్కని పెట్టి బాగా రుద్దారనుకోండి, మీరు బాగా రుద్దేసిన తర్వాత ఇనం ముక్కను అక్కడ పెట్టి గుడ్డు సూదిని పెడితే ఇనం ముక్క గుడ్డు సూదిని లాగుతుంది. అది అయస్కాంతాన్ని రుద్దుకుని ఇనప ముక్క అయస్కాంతమైంది. కాశీపట్టణంలో ఉన్నవాడెవరో చాలా కాలము వాసము చేయడం చేత వాడు ఈశ్వర కృపకు పాత్రుడైపోయాడు. ఈశ్వర కృపకు పాత్రుడైపోయిన వాడు కొద్ది కాలం ఎక్కడో బయటుండి శరీరం విడిచిపెట్టినా ఇప్పటికి వాడికి ప్రతిబంధకం కాదు, వాడు మోక్షానికి వెళ్ళిపోతాడు. కేవలము వాసము చేత అంత గొప్ప శక్తి కలిగినటువంటి పట్టణం కాశీపట్టణం. అటువంటి పట్టణంలోకి ప్రవేశించడం, అటువంటి పట్టణంలో నిలబడడం పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం. ఇక్కడ అమ్మ విశాలాక్షిగా అన్నపూర్ణగా నిలబడుతుంది, ఆయన శక్తి స్వరూపం. ఇక్కడ ఉండేటటువంటి అమ్మకి అన్నపూర్ణ అని పేరు. అమ్మకి అనేక పేర్లు ఉన్నాయి, అన్ని చోట్ల ఒకే పేరు ఉండదు. ఒక చోట ఆవిడ సుగంధ కుంతలాంబ, ఒక చోట ఆవిడ నీలకుంతలాంబ, ఒక చోట ఆవిడ అఖిలాండీశ్వరి, ఒక చోట ఆవిడ మీనాక్షి, ఒక చోట ఆవిడ కామాక్షి, ఒక చోట ఆవిడ శారద. శంకర భగవత్పాదులకి